ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਸ਼ਰਤੀਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਜਨਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਅੱਛੇ ਰਸਾਇਣ ਨੇ, ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਵਾਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਮਤ। ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर कुमार। नैचुरल होलिस्टिक हर्बल आयुर्वैदिक हैल्थ सेंटर सारे प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दर्शकों, तुहाडी मेरी पहचान तो बड़ी पुरानी हो गई। हर हफ्ते आपां मिलते हैं, कोई ना कोई बीमारी बारे गल करी दी है। ਜਿਹੜੇ सज्जन मित्र भैन भरा पहली बार देख रहे होंगे उन्हां दी नॉलेज लई फिर हर बारी मैनूं ये दसना पैंदा कि असी शरीर की हर बीमारी का इलाज आयुर्वैदिक नैचुरल कॉम्पलीमेंटरी अल्टरनेटिव मेडिसिन के तरीके नाल करते हैं, जिसका मतलब है भी देसी दवाई विदाउट एनी साइड इफेक्ट। कई बार स्टार्ट दे विच मैनूं टॉपिक दसना पैंदा क्योंकि जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। अज फिर उस टॉपिक ते आपां अज मर्दाना ताकत बारे गल करांगे, पर यह ना सोचियो कि कल्ली असी इस चीज़ की दवाई भेजते हैं। भावें किसी नूं समझो कोई वेट ज़्यादा है, किसी नूं कोई शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रोल है, ओबेसिटी, मोटापा, पेट दीयां बीमारियां, कोई कब्ज़ है, गैस है, बवासीर है, खूनी है या बादी है, दर्दां शरीर च कई किस्म दी हैं, पेट दर्द है, गुरदा दर्द है, पथरी दर्द है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स की दर्द है, बैक पेन है, लंबैगो है, शियाटिका है, लोअर बैक प्रॉब्लम, लत्तां च दर्द, गोड्यां च दर्द, गिट्टियां च दर्द, गाउट, आर्थराइटिस, रियोमेटड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोमलेशिया, गाउट, कहने का मतलब दर्दां जोड़ां दीयां दर्दां। इस तरह ही भावें सिर दर्द है जां माइग्रेन है जां अद्धा सिर दर्द है, शोल्डर स्टिफनेस है, फ्रोजन शोल्डर है, जां कोई चमड़ी का रोग है किसी नूं जिहदे सीरीयस प्रॉब्लम फलवैरी की आ जाती, जां सोराइसिस की, दद्दर, चंबल, नेर चानन, पिंपल्स, एक्नी, छाइयां, फेयर कंपलैक्शन लई, जां कईयां दे स्ट्रैच मार्क है, भावें आदमी भावें औरत है, पेट ते स्ट्रैच मार्क पे होंदे कईयां दे। कई लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जो छड्ड देंदे ने उहदे नाल उहनां दे भी स्ट्रैच मार्क पै जांदे आ डौलियां की जगह पर जां छातियां ते कई वारी उही मसल फिर अपनी जगह छड्डदे, स्ट्रैच मार्क रह जाते। इन्हां सारियां बीमारियां के नाम जरूर लिते हैं ताकि हर बीमारी का तुहानूं पता लग जाए कि टॉपिक असीं भावें कोई भी डिस्कस करिए, तुसीं चिंता नहीं करना। ऑल यू हैव टू जस्ट गिव मी ए कॉल एंड डिस्कस ऑन द फोन एंड यू विल गेट द सप्लाई वेयर एवर यू आर इन द वर्ल्ड। और तुसीं मेरे नाल पंजाबी च सीधी गल कर सकते हो, भावें तुसीं अमेरिका की किसी स्टेट चो, कैनेडा की किसी स्टेट चो, इंग्लैंड की किसी भी प्रोविंस के विचों, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जां इटली, तुहानूं इन्नी खुशी होएगी कि ऑल यू हैव टू जस्ट गिव मी योर हिस्ट्री। यू कैन सेंड मी बाय टेक्स्ट मैसेज और ईमेल, और यू कैन टॉक टू मी ऑन द फोन इन इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, उर्दू, एनी लैंग्वेज यू वांट। हर बीमारी का इलाज असी आयुर्वैदिक वे, हर्बल वे, नैचुरल वे, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। क्योंकि तुसी इंतज़ार करते हो, बड़ी बारी तुसी कॉल करते हो, कई पेशेंट्स एक दूजे नूं रैफर कर देंगे, शेयर कर देंगे मेरे एपीसोड, उस करके तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। जिन्हां ਨੂੰ दवाई पहुँच चुकी है उन्हां दा भी थैंक यू, ਜਿਹੜੇ मंगा रहे उन्हां दा भी थैंक यू, ਜਿਹੜੇ एक दूजे ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ उन्हां दा भी थैंक यू। सो लैट्स कम टू द पॉइंट। आपां गल करिए अज दा टॉपिक मर्दाना कमज़ोरी। मर्दाना कमज़ोरी दे सच पुछो कई कारण ने, भावें नशा, नशे बहुते जवान मुंडिया ने पंजाब तो सब तो इस वे नशे दे नाल बहुत दुनिया बर्बाद हुई है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखा जाए तो बहुता मर्दाना कमज़ोरी का जां नाइटफॉल का जां स्पर्म काउंट घट होंदा, औलाद ना होंदा सब तो वड्डा कारण है
कि नशा, नशिਆਂ ने कईयां दे घर बर्बाद कीते। पहला कारण नशा, भावें वो शराब है, सिगरट है, भंग है, चरस है, गांजा है, फीम है, चिट्टा है, कई तो नाम ही नहीं मैनूं पता, कई तरह के लोग नशे करते हैं। जिद्दन तुसीं समझो नशा शुरू कर लिया, बर्बादी शुरू हो गई। पहला उन्हें लिवर खराब करना है, किडनी खराब करनी है, दिमाग नूं खराब करना है, ब्रेन नर्वस नूं वीक करना है, वीरज दा सत्यानाश कर देना है। साडा शरीर जिहड़ा है पंच भौतिक शरीर है, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश। शरीर च 7 धातुआं होंदियां, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र जिहड़ी 7ਵੀਂ धातु जिन्हों असीं कहने हैं वीरज, अंग्रेजी कह देने सीमन। पंच भौतिक, सप्त धातु और असी त्रिदोषज, वातज, पितज एंड कफज। शरीर च 3 तरह के दोष होंगे, वात व्याधि वायु के करके, पितज जिन्हां शरीर च कई बार पित्त की मात्रा वध जाती, गर्मी ज़्यादा होती, कफज जिन्हां दे विच श्लेष्मा जां म्यूकस ज़्यादा होंदी है। बहुती डिटेल च ना जाते, तुहानूं ये दस दे भी व्याधि जां बीमारी जां कोई भी रोग होवे, हर बीमारी का जे इलाज है तो आयुर्वैदिक, आयुर्वैदिक च एक ऐसी पैथी है जिहदे च असीं वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योर। एलोपैथी का मैनूं भी बहुत एक्सपीरियंस है, तुसीं चिंता ना करो। मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी च नहीं कोई इलाज, एलोपैथी च भी हर चीज़ का इलाज है, पर प्रॉब्लम यह है कि कई बारी दवाइयां दे साइड इफेक्ट तो प्रॉब्लम आती है। एमरजेंसी च हमेशा तुसीं अपने प्राइमरी डॉक्टर को जाओ, अपनी प्रिस्क्रिप्शन लो, उन्होंने फॉलो अप करो, ब्लड टेस्ट कराओ। फिर यह है कि जे शूगर है तो सारी उम्र मेटफॉर्मिन, एक्टोस जिनीविया, जेनोमेट, इंसुलिन। इस तरह ही जे समझो ब्लड प्रेशर है, भावें तुसीं एमलोडिपिन बेसिडेट खा रहे हो, लाइसिनोप्रिल, लोसार्टिन, एटिनोलोल, प्रोपेनालोल, हार्ट दी दवाइयां, स्टंट पे है, हार्ट अटैक, ब्लड थिनर, एस्प्रिन खा लो, कोजार, इन्नियां दवाइयां के नाम भी कई बार दिमाग च नहीं आते। इस तरह ही जे सपोज करो कोलेस्ट्रोल है तो एट्रोवास्टैटिन, सिमेवास्टैटिन, लिपिटोर, जोकोल, क्रिस्टोर, फेनोफाइब्रिड। हर बंदा ये दवाइयां आम जो पेशेंट कॉल करते हैं, मेरा यही क्वेश्चन 2-3 होंगे है। जे कोई पहला वो यही करनगे जी हार्ट की दवाई भी खा रहे हैं जी, शुगर की भी खा रहे हैं जी, ब्लड प्रेशर की भी खा रहे हैं जी, कोलेस्ट्रोल की भी खा रहे हैं, नाल कईयां दा वेट भी 200 पाउंड तो उपर हुंदा। ये जिन्ने कारण जां जिन्ने नाम लए आ, इस करके लए आ कि ये सारे कारण नामर्दानगी करदे। मोटापा या ओवरवेट इज आल्सो वन ऑफ द मेन काज ऑफ इंपोर्टेंसी। बहुत ज़्यादा वेट भी कई बारी नामर्दानगी कर दिंदा। दूसरा जिहड़े मैं बीमारियां दे नाल है, शुगर दी करके भी कमज़ोरी आती है, शरीरक कमज़ोरी, मानसिक कमज़ोरी और मर्दाना कमज़ोरी। तीसरा ब्लड प्रेशर करके भी ते कोलेस्ट्रोल करके भी। कारण की कि जिन्नियां दवाइयां दे मैं नाम ले, अंग्रेजी दवाइयां दे, शुगर दी, ब्लड प्रेशर दी, कोलेस्ट्रोल दी, ये दवाइयां लिंग ते ब्लड सप्लाई नहीं जान दिंदियां, जिहदे करके एक तो बीमारी करके नामर्दानगी कमज़ोरी, एक दवाइयां दे साइड इफेक्ट। और ਲੱਖਾਂ एपीसोड इन्ने सालों तो तुसीं मेरे देख रहे हो, तो ਉਹੀ मेरा डायलॉग तुहानूं याद होना है कि all these medicines don't let the blood supply go to corpora cavernosa and corpora spongiosa. Those are the penile tissues where the blood supply is needed for erection. ਨਾਲ ਹੀ मैं पंजाबी च ट्रांसलेट करके दस रहा हूँ कि ये दवाइयां लिंग ते खून का दौरा नहीं जान दिंदियां, जिहदे करके इरैक्शन प्रॉब्लम, स्टैंडिंग प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा मोटापे करके ਜਾਂ इमीजिएट खाना खाने तो बाद ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਤੇ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹਸਤਮੈਥਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਸ, ਰਕਤ, ਮਾਸ, ਮੇਦ, ਅਸਥੀ, ਮज्जा, ਸ਼ੁਕਰ। ਸ਼ੁਕਰ 7ਵੀਂ ਧਾਤੂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਧਾਤੂਆਂ, 7ਵੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਫਿਰ इस चीज़ की परफॉर्मेंस से फील करते हैं कि वो काबिल नहीं। कितने 80-80, 90-90 साल के बंदे भी कई बार कैम होंगे। वाई? बिकॉज दे वेंट ऑन टेकिंग दीज काइंड ऑफ एंटी एजिंग, जिन्होंने आयुर्वेदिक असीं कहने रसायन। वो रसायन चीज़ां बंदा खाता रहे तो 7 धातुओं बाद 8वीं जिन्होंने ओजस्वी पुरुष ओज कहने, जिन्होंने अंग्रेजी असीं भी कह दें इम्यून सिस्टम। अजकल क्यों लोगों को बीमारियां
ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਗਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੇ। 1 ਜਾਂ 2 ਪੈਗ ਪੀਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀਓ, ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ ਪੀਓ, ਭਾਵੇਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੀਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਪੀ ਲਓ। ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿ 99% ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਗੋਡਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਪੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਗ ਵੀ ਲਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੋ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ 2 ਪੈਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸੀਕਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ TV 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ TV 'ਤੇ, ਪਰ ਜਸਟ ਟੂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਯੂ, ਜਸਟ ਟੂ ਗਾਈਡ ਯੂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿ don't you worry if you have any kind of ailment, any kind of weakness, general body weakness, mental weakness, sexual weakness, all you have to just give me a call and you see my numbers are continuously flashing on the screen. My address is regularly, continuously, whole the time 23 minutes on the screen. ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਲਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ 100%। ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾਈ ਜੀ, ਸਾਲ ਖਾ ਲਈ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਖਾ ਲਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾਓ। ਜੇ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਰੇ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਮੋਟਿਲਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਮਨ ਡੈਨਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਈਟਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਂਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਂਤ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਰੇ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਅੱਛੇ ਰਸਾਇਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਈਦਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ ਦੀ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਸ਼ਰਤੀਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ loss of vigor and vitality, performance, standing problem, sperm count, sperm motility, semen density, ਹਰ ਬੰਨਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ। ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ। ਯੂਫੋਰੀਆ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਦੈਟ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਯੂਫੋਰੀਆ। 2 ਪੈਗ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੁਲਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਧਾਤੂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮਕਰਤਵਜ, ਸਿੱਧ ਮਕਰਤਵਜ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ, ਸ਼ਤਾਵਰ, ਅਸਕੰਦ, ਮੁਸਲੀ, ਕਾਲੀ ਮੁਸਲੀ, ਸਫੈਦ ਮੁਸਲੀ, ਕੌਂਚ ਬੀਜ, ਕਈ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਕ ਪਸਮ, ਲਬਕ, ਲੋਹ ਪਸਮ, ਸਵਰਨ ਪਸਮ, ਰਜਤ ਪਸਮ,
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ ਆਫ ਵਿਗਰ ਐਂਡ ਵਿਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਲੱਤਾਂ ਖੁਸਣੀਆਂ, ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਨੀਂਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨਰਵਸ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਨ ਟੋਨਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਨਰਵਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਨ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਸੂਲ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਟੈਬਲੇਟ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਡ੍ਰੌਪਸ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਵਾਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਮਤ। ਔਰ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪੱਕਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਕਿ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਆਗਰਾ, ਸਿਆਲਿਸ, ਲਿਵਿਟਰਾ ਖਾ ਲਈ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਵਿਆਗਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 100 ਵੀ। ਕਈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਥਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਨ ਇੱਕਦਮ ਸਿਰ ਪਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ। ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸੈਕਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਆਣੀ, ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ। ਕਿਉਂ? ਡਾਇਬਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਸੌਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨੰਬਨੈਸ ਆ ਗਈ, ਟਿੰਗਲਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ। ਔਰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਲਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇਲ, ਇੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੀਮਾਂ। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਜੀ। Nothing is going to happen overnight, but everything is possible by a natural way, by continuous therapy, taking it regularly as advised. ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ, ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ, ED ਐਂਡ PE ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਈਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, 20 25 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ 70 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਜੇ ਅਗਲਾ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੀਲ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਮੈਨਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਜਨਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣ ਦੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭਣੀਆਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਕੋਰੀਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਨੋਪਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਲੇਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਮਝੋ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਾਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਝੋ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਧਾਰਮਿਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਤੇ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਾ ਲਈਓ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਓ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਜਨਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾਓ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾਓ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਨੁਸਖੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੋਜ਼ ਵੱਧ ਕੱਢ ਹੋ ਜੇ, ਪੇਟ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਕੈਪਸੂਲ ਟੈਬਲੇਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਵਾਈ। ਓਨਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਔਨ ਦਾ ਫੋਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ, ਵੇਟ ਲਾਸ ਦੀ, ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੋਡੇ ਨਾ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣ। ਗੋਡਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਮੋਢਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵਾਓ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਨਾ ਬਦਲਾਣੇ ਪੈਣ, ਜਵਾਨੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਨੋਵੀਅਲ ਫਲੂਇਡ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਨਾ ਘਟੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰੇਜ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ, both of you can enjoy as much as you can. All you need that form, all you need that performance. For that you just need all those elements. ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਲੈਵਲ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ, ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨੋਪਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਐਂਡਰੋਪਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ 80-90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝੋ ਜਵਾਨੀ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਸ, ਰਕਤ, ਮਾਸ, ਮੇਦ, ਅਸਥੀ, ਮੱਜਾ, ਸ਼ੁਕਰ, ਸੱਤੇ ਧਾਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣ। ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਵਾਈ, ਫੋਨ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਛੱਡੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।